ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ሰላም በያላችሁበት ሁላችሁ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ10ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 6 ሃይድሮካርበንስ ኤንድ ዜር ናቹራል ሶርሰስ ኤክሰርሳይዝ 6.8 ኤንድ 6.9 መልስ ከነ ሙሉ ማብራሪያ ነው። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.8 question number 1 define alkene and explain how it differs from alkenes። ኤክሰርሳይዝ 6.8 የመጀመሪያው ጥያቄ አልኪንን ዲፋይን አድርጉ ከዛ በኋላ ከአልኬን ጋር ያላቸውን ልዩነት አብራሩ ነው የሚለው። unsaturated hydrocarbon which contain carbon carbon double bond አልኪን unsaturated hydrocarbon ነው፣ ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ የያዘ ነው። general formula CnH2n where n is greater than or equal to 2 general formula CnH2n ነው። number of carbon n ማለት ነው፣ ከሁለት ነው የሚጀምረው። ልዩነታቸውን ስናይ አልኪን unsaturated hydrocarbon ነው፣ ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ የያዘ ነው። አልኬን ግን saturated hydrocarbon ነው ማለት ነው which contain carbon carbon single bond። አልኪን ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ እና ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ የያዘ ነው። ነገር ግን በአልኬን chain of all carbon atoms are linked by single covalent bond only። ሁሉም የአልኬን ካርበን ቼይኖች ካርበን አተሞች በሲንግል ኮቫለንት ቦንድ የተያዙ ናቸው። ጀነራል ፎርሙላቸውን ስናይ የአልኪን ጀነራል ፎርሙላ CnH2n ነው። የአልኬን ደግሞ CnH2n + 2። አልኪንን በሁለት ሃይድሮጅን አተም ይበልጣል ማለት ነው ከጀነራል ፎርሙላው ስናይ ማለት ነው። question number 2 describe the general characteristics of the homologous series of alkenes። ሁለተኛው ጥያቄ የአልኪን ሆሞሎጎስ ሴሪስ ባህሪያት characteristics አብራሩ ነው የሚለው። ሆሞሎጎስ ሴሪስ ማለት ለአልኬንም ለአልኪንም ለአልካይንም ተመሳሳይ ነው ዴፊኒሽኑ። ስለዚህ homologous series is a group of compound in which each member of group differs from the next by constant unit which is CH2 ሜታይለን ግሩፕ። homologous series ማለት a group of compound ነው። እያንዳንዱ ሜምበር ኦፍ ግሩፕ ቀጥሎ ካለው ሜምበር የሚለያየው በኮንስታንት ዩኒት ነው። ያ ኮንስታንት ዩኒት CH2 ሜታይለን ግሩፕ ነው ማለት ነው። ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ homologous series of alkenes ስናይ has constant unit between the consecutive members ኮንስታንት ዩኒት ነው ያላቸው። ያ ሜታይለን ግሩፕ ነው CH2 ማለት ነው። ምክንያቱም ጀነራል ፎርሙላው CnH2n ነው፣ n starting from 2 ስለዚህ number of carbon 2 ሲሆን C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 እያለ ይቀጥላል። በሁለቱ ተከታታይ አልኪኖች መካከል ያለው ልዩነት ኮንስታንት ነው ማለት ነው። has general formula CnH2n ሁሉም homologous series of alkene ተመሳሳይ የሆነ ጀነራል ፎርሙላ አላቸው CnH2n ማለት ነው። and show trends in physical properties ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ላይ ልዩነት ያሳያሉ። number of carbon እየጨመረ ሲሄድ boiling point melting point እና density እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። and also exhibit the same reactivity or chemical property ሁሉም homologous series of alkene ተመሳሳይ የሆነ reactivity or chemical property ይኖራቸዋል ማለት ነው። number 3 the molecular formula for the first three members of an alkene homologous series are C2H4 C3H6 C4H8 derive the general formula for alkenes and compare it with that of alkenes. Is there a difference in number of hydrogen atoms? ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 3 member of homologous series of alkene ሞለኪውላር ፎርሙላቸው ተሰጥቷል። ስለዚህ የነዚህን ሞለኪውላር ፎርሙላ ጀነራል ፎርሙላቸውን ድራይቭ አድርጉ ነው የሚለው። ጀነራል ፎርሙላው CnH2n ነው። ስለዚህ ይህንን ጀነራል ፎርሙላ ከአልኬን ጋር ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ጋር አወዳድሩ ኮምፔር አድርጉ ነው የሚለው። ልዩነት አለው ወይ ነው የሚለው። አዎ ልዩነት አለው። CnH2n ነው የአልኬን ደግሞ CnH2n + 2 ነው። አልኬን differs from alkane by 2 hydrogen atoms አልኬን በሁለት ሃይድሮጅን አተም አልኪንን ይበልጣል ማለት ነው ጀነራል ፎርሙላውን በምናይበት ጊዜ። number 4 by referring table 6.4 what relationship do you observe between the number of carbon atoms and melting point boiling point and density? አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ቴብል 6.4
ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት what relationship do you observe between the number of carbon atoms and the melting point, boiling point and density? Melting point, boiling point and density increases as number of carbon increases. በእያንዳንዱ ሆሞሎጎስ ሴሪስ ኦፍ አልኪን አንዳንድ ካርበን ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ካርበን እየጨመረ ሲሄድ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት እና ደንሲቲም እየጨመረ ይሄዳል። ቢኮዝ ካርበን ነምበር ኢንክሪዝስ። ካርበን ነምበር ሲጨምር ሞለኪላር ዌይት ኢንክሪዝ፣ ሞለኪላር ዌይት ይጨምራል። ሞለኪላር ዌይት ሲጨምር ደግሞ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ which is London dispersion force እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ በሞለኪሎቹ መካከል ያለው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ከጨመረ ደግሞ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት እና ደንሲቲ ይጨምራል የሚለውን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። Question number 5 write the molecular formula of the first 10 members of alkene homologous series. የመጀመሪያዎቹን 10 ሜምበር ኦፍ አልኪን ሆሞሎጎስ ሴሪስ ሞለኪላር ፎርሙላቸውን ጻፉ ነው የሚለው። ቴብል 6.4 ላይ እንዳየነው CnH2n ጄነራል ፎርሙላ መሰረት ካርበን ነምበር ከ2 ጀምረን እስከ 10 ያሉትን ሆሞሎጎስ ሴሪስ ኦፍ አልኪን መጻፍ ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ካርበን 2 ሲሆን C2H4፣ ነምበር ኦፍ ካርበንስ 3 ሲሆን C3H6፣ 4 ሲሆን C4H8፣ 5 ሲሆን C5H10፣ 6 ሲሆን C6H12፣ 7 ሲሆን C7H14፣ 8 ሲሆን C8H16፣ 9 ሲሆን C9H18፣ 10 ሲሆን ደግሞ ነምበር ኦፍ ካርበን C10H20። ኤክሰርሳይዝ 6.9 ጊቭ ኢውፓክ ኔምስ ፎር ዘ ፎሎዊንግ አልኪንስ። ለሚከተሉት አልኪንስ ኢውፓክ ኔም ስጡ ይላል። እነዚህ አልኪንስ የተሰጡት በቦንድ ላይን ስትራክቸራል ፎርሙላ ነው። ከዚህ በፊት በለሰን 11 ኢውፓክ ሩልስ ቱ ኔም አልኪንስ ከምሳሌ ጋር በስፋት አይተናል። ይህንን ቪዲዮ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኤ ይሄ አልኪን 7 ካርበን አተም የያዘ አልኪን ነው። ሶ ሳይድ ቼን የለውም። ስለዚህ አሳይን ነምበር ስታርቲንግ ፍሮም ኒረስት ቱ ዘ ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ ከካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ ከቀረበው ቁጥር እንሰጣለን። ሶ ከዚህ በኩል ስንጀምር ሶስተኛው ካርበን ላይ ዳብል ቦንድ አለ። ከዚህኛው በኩል ስንጀምር ደግሞ አራተኛው ካርበን ላይ ዳብል ቦንድ አለ። ሶ ቁጥር ትክክለኛ ቁጥር አሰጣጡ ከዚህ በኩል እንጀምራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ካርበን ላይ ዳብል ቦንድ አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስግኔት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዳብል ቦንድ ሳይድ ቼን ስለለው የዳብል ቦንዱን ቦታ ዲስግኔት ኦር ኢንዲኬት እናደርጋለን። ሶስተኛው ካርበን ላይ ይገኛል። ሶ ፓረንት ቼኑ ሄፕቲን ነው። 3 ሄፕቲን ብለን ኢውፓክ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። 3 የምታመለክተው ፖዚሽን ኦፍ ዳብል ቦንድ ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ፈርስት ኢውፓክ ሩል ዳብል ቦንድ የያዘውን ረጅሙን ኮንቲኒስ ካርበን ቼን እንመርጣለን። 6 ካርበን አተም የያዘው ሎንገስት ኮንቲኒስ ካርበን ቼን ነው። ዳብል ቦንድ የያዘ ነው። ከዛ በኋላ አሳይን ነምበር ቁጥር እንሰጣለን። ስታርቲንግ ፍሮም ኒረስት ቱ ዘ ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ ሶ 1 2 3 4 5 6 ዳብል ቦንድ ፖዚሽን ዲስግኔት ኦር ኢንዲኬት እናደርጋለን። አንደኛው ካርበን ላይ ዳብል ቦንድ አለ። ሁለተኛው ካርበን ላይ ሜታይል አለ። ኤንድ ኦልሶ አራተኛው ካርበን ላይ ደግሞ ኢታይል አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አልፋቤቲካል ኦርደር እናስቀምጣለን። አልፋቤቲካል ኦርደር ኢታይል ይቀርማል። ስለዚህ ፎር ኢታይል 2 ሜታይል 1 ሄክሲን ብለን ኢውፓክ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ሲ ፈርስት ኢውፓክ ሩል ዳብል ቦንድ የያዘውን ረጅሙን ኮንቲኒስ ካርበን ቼን እንመርጣለን። ስለዚህ ረጅሙ ኮንቲኒስ ካርበን ቼን 8 ካርበን አተም የያዘው ነው። ሶ ሰከንድ ሩል አሳይን ነምበር ቁጥር እንሰጣለን። ከዳብል ቦንዱ ከቀረበው ነው ቁጥር የምንሰጠው። ሶ 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ በኋላ ዳብል ቦንዱን ፖዚሽን እና ሰብስቴንት ግሩፕ ፖዚሽን ዲስግኔት ኦር ኢንዲኬት እናደርጋለን። ስለዚህ ሁለተኛው ካርበን አተም ላይ ዳብል ቦንድ አለ። ሁለተኛው ካርበን አተም ላይ ሜታይል አለ። ኤንድ ኦልሶ አምስተኛው ካርበን አተም ላይ ሜታይል አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሜታይሎች አሉ። ሁለተኛው ካርበን እና አምስተኛው ካርበን ላይ 2 5 ዳይ ሜታይል እንላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ሰብስቴንት ግሩፕ ስለሆኑ ዳይ እንላለን። 2 ኦክቲን ማለት እንችላለን ማለት ነው። 2 ኢንዲኬት ዛት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዳብል ቦንድ ሁለት የምታመለክተው 2 ኦክቲን የዳብል ቦንዱን ፖዚሽን ነው ማለት ነው። ዲ ፓረንት ቼኑ 6 ጎን ያለው አልኪን ነው። ይሄ ደግሞ ሳይክሎሄክሲን ይባላል። ይሄ እንደ ፓረንት ቼን እንወስደዋለን። ከዛ በኋላ ቁጥር እንሰጣለን። ቁጥር ስንሰጥ ግን ከዳብል ቦንዱ ከቀረበው ነው የምንጀምረው። ሶ 1 2 3 4 5
6 እንላለን ማለት ነው። ዲስግኔት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዳብል ቦንድ ኤንድ ሰብስቴንት ግሩፕ ሰብስቴንት ግሩፕን እና ዳብል ቦንድን ፖዚሽን ዲስግኔት እናደርጋለን። ስለዚህ ፈርስት ካርበን ላይ ዳብል ቦንድ አለ፣ ሶስተኛው ካርበን እና አምስተኛው ካርበን ላይ ሜታይል አለ። ስለዚህ 3,5 ዳይሜታይል እንላለን ማለት ነው። ከዛ የፓረንት ቼኑ ስም ሳይክሎሄክሲን ነው። ሶ ዘ ዩፓክ ኔም ኦፍ ዚስ ሳይክሊክ አልኪን ኢዝ 3,5 ዳይሜታይል ሳይክሎሄክሲን ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.8 እና 6.9 መልስ ይህንን ይመስላል። ለሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ 6.10 እናያለን። እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ። ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ።